परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, गुरु चरना विच बैठन का सुभाग गुरु की बख्शिश का सदका प्राप्त होया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के जीवन नूं विचारदियां उसे लड़ी नूं आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली उदासी ते धन गुरु नानक साहब कृपा बरता रहे ने। बेअंत थावां ते रहमतां बरताउंदियां लाहौर की धरती ते 20 दिन गुजार के दुनी चंद नूं उपदेश बख्शिश करके कल आपां विचारिया हरिद्वार की धरती ते रहमत बरताई है। थोड़ा ये तो पहला एक थां ते साहब होर कृपा करदे है। वो स्थान है सैदपुर, जिन्हों एमनाबाद भी कहा जाता है। दोनों ना इस शहर दे ने। सतगुरु जदों इत्थे आए, इत्थे हजूर ने सब तो पहला आउण सार एक किरती मनुख है, उन्होंने भावें करतार चेते नहीं इन्ना, पर उहदी किरत बड़ी पवित्र है। ते सतगुरु उहदी किरत पवित्र जान के उहदे घर दा बूहा खड़काउंदे हैं। एक आवाज लाई, भाई लालो की करना है? अंदरों आवाज आई, सतगुरु मैं किले घड़ रहे हैं, लकड़ के किले घड़ रहे हैं। भाई लालो मिस्त्री परिवार नाल संबंधित सी। साहब ने आख्या की करना है? उन्हें क्या महाराज मैं किले घड़ना है। ते हजूर ने तीजा बचन वरत्या, कह लगे कले किले घड़ी जाएगा कदे जीवन नूं घड़ेगा। इहो जे बचन वरतदियां भाई लालो ने बूहा खोलिया, गुरु नानक साहब नूं अपने घर विखे आसन लवाया। हुण सतगुरु दे जदों बचन सुने भाई लालो ने, उहदा हिरदा बहुत पवित्र हो गया। सतगुरु ने उन्होंने एक गल चंगी तरह समझा दी, जिथे किरत तेरी बड़ी पवित्र है उथे करतार नूं हिरदे विच चेता रख, तेरा जीवन सवर जाएगा। इत्थे भाई लालो ने कुछ घड़ियां दे अंदर घर वाली नूं कह के वखरा चौंका तैयार किया सी। कुछ गल्लां सानूं चेता रखन वालियां है। वखरा चौंका तैयार करके प्रसाद पानी तैयार करके जिहो जिहा घर विच सी ते हजूर नूं आके एक बेनती की, महाराज तुहाडे लई वखरा चौंका तैयार करके भोजन प्रसाद का प्रबंध कर दिता है, आओ तुसीं वखरियां बैठ के भोजन छक लवो। इहदा कारण सी भाई लालो नूं एमनाबाद दे लोकी शूद्र कह के पुकारदे सी, नीवी जात दा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं ओह उच्ची घराने विचों मन के ते एक हिरदे विच उहदे गल सी भी सतगुरु लई ते वखरा प्रबंध करना पएगा, ते इवें नीवें थां ते जां जिवें मैं छकना है उवें सतगुरु भोजन प्रसाद नहीं छकणगे। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते मनुखता नूं बराबर करन आए सन। हजूर पातशाह महाराज ने एक बचन आख्या, कहन लगे भाई लालो ये सारा ही चौंका जिन्ना भी दुनिया का चौंका तू वेखदे ये उसे परमात्मा दा है।
परमात्मा ने ना पैदा करन लगे वितकरा कीता है, ना उन्हें शरीरां दे अंगां विच किसे नूं वितकरा कीता है भी किसे नूं एक अख दित्ती होवे ते किसे नूं दो दित्तियां होण। साहब कह लगे प्रसादा मैं अकलिया नहीं सकना, आ तू मेरे बराबर बैठ के उसे चौंके ते एक पासे गुरु नानक साहब प्रसादा छकदे है। सदियां तो लैके जिन्होंने शूदर कहा जाता सी, दूजे पासे बराबर बैठ के भाई लालो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के बराबर बैठ के प्रसादा छकदा है। उहदा हिरदा अज अंदरों आनंद नाल भर गया। मैं पहले रोज बेनती की सी, खिमा करो तुसी कदे ओ दुनिया में जाके वेखो अजिहा हाल सी, एक खूह तो मैनू खिमा करो कूकर ते कुत्ता ते पानी पी सकता सी, शूदर खूह तो पानी लैके इशनान भी नहीं कर सकता सी। बस मैं एक ही उदाहरण देन लगे हैं। शूदर नूं इन्ना नीवा समझा जाता सी, पर गुरु नानक साहब महाराज ने एमनाबाद सैदपुर भाई लालो नूं जदों बराबर बैठ के प्रसादा छकाया, गुरु का उपदेश, गुरु के हिरदे की महानता, गुरु का प्यार सुन के विचार के भाई लालो गुरु का रूप हो गया। सतगुरु कुछ दिन इत्थे टिकते हैं एमनाबाद। इथों का जिहड़ा नवाब सी ओहदा नाम जालम खां है, चेता रखियो, एमनाबाद का। पर उस जालम खान नवाब का अगे जिहड़ा वड्डा एहलकार है ओहदा नाम मलक भागो है। जदों मलक भागो तक एक खबर पहुंची कि गुरु नानक साहब साडा घर छड्ड के ते एक शूदर दे घर बैठे है, उहदे हिरदे विच बड़ी अग लगी। उन्हें यह मन में ख्याल किया भी इन्हां रब्बी फकीरां लई साडे इन्ने कीमती शमियाने, इन्ने कीमती महल, इन्ने कीमती पदार्थ कोई महीना नहीं रखते। ते अंदरों बहुत अहंकारी सन। लम्मी वार्ता करांगे, लम्मी हो जाएगी। ये जिहड़ा एक पासे ते जालम खां मनुखता ते तशद्दद करदा सी, दूजे पासे ये जिहड़ा मैं तुहानूं एक बेनती होर कहदे, ये हैरड जात दा सी। जे तुसी गहराई विचों कदी इतिहास नूं वाचो, बहुते लोग एमनाबाद की धरती ते हैरड जात दी रहिंदे सन। लोग इहदे तो आस चाहुंदे सन भी एडे दीवान बनिया होया है, जालम खां ते तशद्दद करदा ही करदा है, ते यह आखिर साडे भाईचारे विचों है, ये ते साडी मदद करे। पर यह मलक भागो भी मदद करन दी बजाए लोकां दे खून पसीने दी कमाई नोचदा सी। यह भी बड़ा पापी सी, ते पापी हिरदे नूं पाप प्यारा लगदा है। गुरु ने बाणी विच एक बचन वरतिया, पाप कमावदियां तेरा कोई ना बेली राम, अन काए रातड़िया बाट दुहेली राम। साहब कह लगे पाप करना तो बड़ा सौखा है, तो मनुख पाप कर भी लेंदा है, पर इहदा पंध मुकाउणा बहुत औखा है। दूजी गल साहब ने जिहड़ी आखी है, पाप कर्म करदे तेरा दूजा कोई साथी नहीं होएगा। ये तेनू भुलेखा है भी मैं किहड़ा अपने लिए कर रहा, परिवार लिए कर रहा है। सतगुरु कह लगे जे तू कर रहा है इहदा लेखा तेरे उत्ते होएगा। हुण जिहड़ा मलक भागो सी, इहने जदों पापां वाली बिरती बनाई, तेनू पता लग्या भी गुरु नानक साहब आए आ। अंदरों अहंकार दे भरे ने एक ब्रह्म भोज किया। ब्रह्म भोज ने तां कीता सी, मैं गुरु नूं एक गल दसनी चाहुंदा है कि इत्थे ते वेदां दे मुताबक मैं हर खिते लई ब्रह्म भोज कीता है। शब्द कह के असीं निकल जाने हैं, पर जदों किते इतिहास की गहराई विचों बाचों
ब्रह्म भोज इन्हें शास्त्रां वेदां के मुताबिक किया। वखरी वखरी किस्म के जां जातां दे संबंधित लोकां लई वखरे वखरे पकवान बनाए। जिहड़ा शूद्र है उन्होंने ओहो जिहा भोजन, खत्तरी नूं ओहो जिहा, वैश नूं ओहो जिहा, ब्राह्मण नूं ओहो जिहा। बहुत बड़ा अपने दुनिया के सामने एक प्रगटावा किया कि मलक भागो ते बड़ा धर्मी है, इन्ने लंगरां दे प्रवाह चलाए ते ब्रह्म परमात्मा के नाम ते एक ब्रह्म भोज कीता है। हुण बड़ी मनुखता उड़ के दे दर आई। उचेचे तौर ते इन्हें अपने एहलकार गुरु नानक साहब कोल कल्ले, महाराज तुसीं भी आओ। गुरु नानक साहब ने आउण तो इनकार कर दिता। हुण एडा हाकम होवे, ओदी गल नूं एक फकीर ना कर दे भी मैं ते तेरे घर नहीं आउणा। ते तुहानूं पता ही है हाकम सत्ता दे नशे विच चूर होए लोग किन्ना जहर उगलदे है। तुसीं अज भी ला लवो, धर्मी पुरुष आम जिहड़े राजनीतिक ने कई बारी ये गल्लां वापरीआं ते वो धर्म तो मुनकर ना हो के धर्म ते पहरा दिंदियां राजनीतिकां दी परवाह ना करे ते राजनीतिक अपने भाणे ते फिर जोर लाउंदी है। इवें जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ना गए, इन्हें बड़ा जहर उगलिया। चर्चा चार छपेरे छिड़ पई भी मलक भागो ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कोल एहलकार घल्ले सन, सतगुरु आए नहीं ते जिन्ने गुरु का उपदेश सुनने वाले ने वह भी नहीं आए। आखिर ये सतगुरु दे कोल चल के खुद आउंदा है मलक भागो दे घर। मलक भागो खुद भाई लालो दे घर आउंदा है। इत्थे ने साहब नूं जदों शब्द वरत्या, कहन लगे महाराज मैं ब्रह्म भोज कीता है, तुसीं भी दर्शन दिओ। हजूर हुण बेपरवाह सन। हजूर सच्चे पातशाह ने एक बचन आख्या, तेरा ब्रह्म भोज नहीं है मलक भागो, तू लोकां दीयां अखां ते पट्टी बन के गुमराह करना है। असल विच तेरा ब्रह्म भोज नहीं, तेरा चरम भोज है। ये हजूर ने बोल वरते सन। ये नाल इहदे अपने एहलकार भी सन। जदों साहब ने यह सच्ची गल मुख ते आखी ते गुरबाणी दा वचन है, जे को बोले सच कूड़ा जल जावई, कूड़े नूं अग लगदी है। इनू अंदरों बड़ी अग लगी। जदों सतगुरु ने शब्द वरत्या ते इन्हें हाथ जोड़ आख्या, कह लग्या सतगुरु उच्चा ना बोलो, लोकां विच मेरी पत बनी है, थोड़ा जिहा भोजन छक लवो, कोई फर्क नहीं पएगा। गुरु नानक साहब ने उत्थे एक बचन आख्या सी, कह लगे मलक भागो, किकर दे बीज हथेली ते रखे जान कंडे कदी भी नहीं हुंदे, पर जदों कोई धरती विच बीज दईए समा पाके कंडे अपने आप ही जन्म ले लेंदे है। बड़ा कीमती नुकता किया। कह लगे तेरी पापां दी कीती कमाई दा भोजन पवित्र हिरदे विच जदों भी जाएगा, इहदे अंदरों विकारां ने अपने आप ही जन्म ले लेने। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बख्शिश वरताई, इनू उपदेश दिता, ये मलक भागो अंदर दा अहंकार लाह के गुरु के चरणों में नमस्कार कर दिंदा है। कह लगे महाराज सच ये मैनू अंदर दा अहंकार ही धर्म के मार्ग ते तुरन नहीं दिंदा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने आख्या सी, कह लगे यही ते जात दा अभिमान, यही ते पदार्थां दा मान मनुखता नूं रब्बी राह तो हटा के जीवन बर्बाद करदा है। याद रखियो ये मलक भागो धर्मी बन गया सी। गुरु के वचन सुन के, गुरु का उपदेश सुन के, फिर मलक भागो नूं साहब ने वचन आखे, धर्मशाला बनाओ। भाई लालो नूं आगू सिख बनाया।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵਕਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਲੰਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸ ਦਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਬੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਛਾਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਲਾਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ 500 ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ, ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਤਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਦਰੀਨਾਥ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀਭੀਤ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਗੋਰਖਮਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਗੋਰਖਮਤਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਏ, ਗੋਰਖਮਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਰਖਮਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਚੰਗਰਨਾਥ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਈ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਇਹ ਅਕਸਰੀ
कई तरह का नशा आदक करके ते फिर एक शब्द कहना भी असी ते दुनिया तो मुनकर हुए हैं, असी ते मस्त लोग हैं, असी ते तिन्ना लोगों के ज्ञाते हैं, सानू ते समझ है, ये गृहस्थी माड़े ने, कई कुछ इहो जिहे कर्म करते सन। हुण जदों इन्हां गुरु नानक साहब अगे शराब का प्याला किया, धन गुरु नानक साहब ने इत्थे बोल वरते सन, कह लगे इत मद पीतै नानका बहुते खट्टिए बेकार। गुरबाणी का वचन है। कह लगे आ नशा पीण दे नाल जोगियो निरंकार की समझ नहीं आउंदी, ये तुहानूं भुलेखा है। नशे की लोर विच तुसीं शब्द वरत दिंदे हो ते अक्सर लोग तुहाडे तो डरदे घबराउंदे तुहाडे सामने कुछ कहंदे नहीं, पर सच ये है इत मद पीतै नानका बहुते खट्टिए बेकार। नशा करके कोई बेकारां दी जिंदगी ते जिउ सकदा है, पर वो रब्बी घर की जिंदगी नहीं जिउ सकदा। दूजी गल, साहब ने आख्या नशा मैं भी करदा, पर वो तुहाडे वर्गा नहीं। आ वचन एक गुरबाणी का गुरु नानक साहब का, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइयै, बाबा मन मत बारो नाम रस पीवै। साहब ने आ वचन इत्थे वरतिया। ऐनस रही एक लिव लागी, सतगुरु ने यह वचन बिल्कुल जिमें शराब बनती है उस ढंग विच उचारिया। सतगुरु कहन लगे तुसी गुड़ लेने हो ये नशा तैयार करने दे लई, गुड़ कर ज्ञान, जे किते तुसी परमात्मा दे घर दे ज्ञान का नशा लै लवो, गुड़ कर ज्ञान, ज्ञान का गुड़ लवो, ध्यान कर धावै, धावै दे इत्थे अर्थ ने फुल आदक। तुसी शराब बनाउंदे पाउणे हो, परमात्मा दे चरनां विच ध्यान जोड़ के जिंदगी विच कदी फुल बना लवो। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै। इत्थे कस दा अर्थ है किकर दा सक, ये गुरबाणी दा शब्द है। साहब कहन लगे अपना उच्चा आचरण किरदार उच्चा बना लवो, जे किते इनू जिंदगी विच किकर दे सक बना लवो। तीन चीज़ां बचन वरते, गुड़ कर ज्ञान, ज्ञान का गुड़ लवो, ध्यान कर धावै, रब्बी चरनां विच ध्यान धारन दे फुल जिंदगी विच अपना लवो, कर करनी कस पाइया, उच्चा किरदार इनू किद किकर दा सक बना लवो। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर ध्यावै, कर करनी कस पाइयै, पाठी भवन प्रेम का पूचा। हुण भट्ठी विच सब कुछ नूं पाल के उबालिया जांदा है। गुरु जी कहंदे तुसी अपने शरीर नूं कदी भट्ठी समझ लवो, पाठी भवन प्रेम का पूचा। वो जो भट्ठी विच तैयार करदे कि तो हवा गैस बाहर ना निकले, पोचा लाउंदे है। साहब कह लगे हिरदे अंदर रब्बी प्रेम का पोचा ला लवो, पाठी भवन प्रेम का पूचा, इत रस अम्यो चुआइयै। फिर इहदे विचों एक अमृत नाम का रस पैदा हो जाएगा। गुरु ने जोगियों नूं एक बचन आख्या, बाबा मन मत बारो नाम रस पीवै। कह लगे मैं भी परमेश्वर दे नाम दे रस का नशा दिन रात करना है, पर मैं तुहाडे वर्गा नशा नहीं शराब आदक दा जिहड़ा जिंदगी विच बेकार कमाए। ये रब्बी उपदेश गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने वो जिहड़े जोगी सन नानक गोरख मते की धरती ते रहन वाले उन्हां जोगियां नूं बख्शिया सी। लम्मा समा इत्थे बैठ के चर्चा हुई। जदों जोगी हर थां विच निर उत्तर हो गए, फिर उन्हां करामातां दिखाउणियां शुरू कर दित्तियां। उन्हां अपने भाने कई करामातां विखाइयां,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਲਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਸਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਰੀਠੇ ਅਕਸਰ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਹ ਰੀਠੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੀਠੇ ਜਦੋਂ ਛਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਰੀਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋਗੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲੇ ਅਗਾਂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਘਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਬਗਦਾਦ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇਅੰਤ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਧਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ਟਿਆਂਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਬੋੜ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਸਨ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਝਾਲਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਆਖਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਕਤੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਜਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਨੂੰ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ, ਚੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਜੇ। ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਆੜਾ ਅੰਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੁਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੁਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਗਏ। ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ
सच का होका दिंदियां बड़ियां मुश्किलां झल्लियां। यही बनारस की धरती है जिथे भगत कबीर साहब ने सच का होका दिता ते अखीरले वक्त वो गोरखपुर जाते हैं, जिन्हों हड़ंबा कहा जाता है। हड़ंबे की धरती ते जदों हड़ंबे जाते हैं तो इथों के सारे ब्राह्मणों ने रल के एक गल प्रगट की हुई सी संसार विच। वो इस तरह गल प्रचलित सी, सारी जिंदगी कोई बंदा पाप कर्म करे, मरण वेले जे किते बनारस की धरती ते आ जाए ते अपने प्राण वो बनारस त्याग दे। सारी जिंदगी पाप करे, अखीर वेले प्राण बनारस की धरती ते त्याग दे, वो मुक्त हो जाता है। पर सारी जिंदगी कोई बनारस रहे, चंगे कर्म करे, मरण वेले जे किते वो हड़ंबे की धरती ते चलिया जाए, खोते की जून विच पैंदा है। ये उन्होंने प्रचलित किया होया सी। तुहानूं पता होवे अज तक भी लोग हड़ंबे की धरती के विचकार की छेती लंघते नहीं, भरमी लोग। ते जे किते लंघन उन्होंने मन में हुंदा भी छेती पार कर जाओ, किते इत्थे मौत ही ना आ जाए, कल किते खोते की जून विच ना पै जाइए। भगत कबीर साहब सारी जिंदगी बनारस रहे, बड़ी चर्चा उन्होंने ब्राह्मणों नाल कीती, रब्बी उपदेश बख्शिश किया। अखीरले समय भगत कबीर साहब हड़ंबे चले गए। ब्राह्मणों ने आख्या सी कबीर तू सारी जिंदगी चंगा काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने झूठ नूं चोट पैंदी सी। घट्टो घट मरण वेले ते बनारस रहिंदे, पर गुरु भगत कबीर साहब जदों हड़ंबे गए उन्होंने बाणी विच एक वचन आख्या सी, मनो कठोर मरै बनारस नरक न बांचिया जाई। आ बाणी की तुक है। मन का पापी भावें बनारस मर जाए, नरकों तो नहीं बचेगा। मनो कठोर मरै बनारस नरक न बांचिया जाई, हर का संत मरै हड़ंबे सगली सैन तराई। रब्बी भगती करन वाला अपने प्राण भावें हड़ंबे की धरती ते त्याग दे, वो अपना भी भला करदा, होरनां दा भी करदा है। इवें भगत कबीर साहब की तरह भगत रविदास साहब ने इत्थे बड़ियां मुश्किलां झल्लियां। लोग उन्होंने शूद्र कह के, मैनूं खिमा करो, चमार शब्द वरत के उन्होंने बुलाया। ते भगत रविदास साहब बाणी विच खुद कह के गए, कह लगे नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग। नगर दे लोग ये शब्द वरतते हैं मैनू, पर इन्हों कौन दसे नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय गोबिंद गोबिंद गुण सारंग। कह लगे इन्हों कौन दसे भगत रविदास साहब चम तो उच्चा उठ के ब्रह्म की दृष्टि विच समाया होया है। भगत रविदास साहब जी का कोई हिरदा फोल के बैठे देखे, ये अंदर परमात्मा का नाम राम टिकिया होया है। इत्थे बनारस की धरती ते इन्हां महापुरखों ने बड़ी करनी की सी। ते तुहानूं पता होवे, मैं बेनती कहन लगे, इत्थे गुरु नानक साहब भी गए। जदों इत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह गए सन, चतरदास नाम का एक पंडित सी, चतरदास नाम का, उन्हें हजूर का लिबास वेख्या ते साहब नूं उस वेले शब्द वरते, कहन लगे तुहाडे सालग्राम नहीं पहनिया होया, तुसी कोई माला नहीं पहनी हुई, ते तुसी ना तुहाडे कोल सालग्राम है, ना तुसी कोई माला पहनी है, ना तुसी गेरुए वस्त्र पाए है। कई कुछ उन्हें अपने धर्म के मुताबिक चतरदास पंडित ने गुरु नानक साहब नूं आखिया। सतगुरु ने उत्थे एक शब्द उच्चारिया सी,
ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਤਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ। साल ग्राम बिप पूज मनामो सुकृत तुलसी माला, राम नाम का बेड़ा बांधो दया करो दयाला। साहब कहने लगे काहे कलरा सिंचो जन्म गवामो, काची टहग काहे गच लावो। आ गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, पर यह थोड़ा गहरा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਕੁਦਰਤ ਬੰਨਿਓ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਘਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਮੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ, ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਰਤੀ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੂ, ਗੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੂਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ
ਉਹਨੂੰ ਚੂਨਾ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰੇ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਵਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਰਦਾ ਆਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਵਤ। ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਵਤ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾ ਲਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕਦੇ ਹੈ। ਉੱਘਾ ਉਸਥਾਨ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਲੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ का ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ